Hi, this is Dr. Yasudhik Kumar, Assistant Professor of Commerce, Government Arts and College, Valparai. Today I have to discuss about journal entries for the basic accounts. So before start, subscribe to my channel for Tanu TV. Please click on bell button to update my videos or timeline. So I have to discuss about basic accounts. So meaning of accountancy. So meaning of accountancy and the definition of accountancy. So first of all, meaning of accounting. A businessman invite capital with the objectives of marketing, profit, and thereby increasing his resource. He incurs various expenses like salaries, rent, and stationery to operate his business. He receives income from different sources like commission, interest, and discount. He deals with several persons in the course of buying and selling of goods, purchase and selling of asset, borrowing money for financial the business. He acquires various properties and assets like building machinery, furniture to generate revenue. So we have to discuss about definition of accounting. Definition accounting of American Institute of Certified Public Account, that is AICPA. Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing the significant manner. And in term of money transaction and event, which has a financial character, interpreting the result thereof. Okay, so accounting is every transaction will be recorded. Every transaction will be recorded, either buying and selling, cash withdrawal and deposited. Say any other sources of wages, salary will be always recorded. So stationery, it always will be recorded in the accounting book. So that is here accountancy. So everyone, the financial activities, so everyone had to record for the accounting transaction. That is the meaning and the definitions. So we have to see about the accounting golden rules. So what is the rule? So main golden rules for accounting preparation. So first of all you have to thinking about when your account preparation, you are the business. So I told you, repeat again, note out students. When your account preparation, you are the business. So you are the business, you are the boss. So in your account transaction business will be prepared for the time of you are the business. So see about golden rules accounting. Personal account, debit the receiver, credit the giver. So debit the receiver, credit the giver. I got the real account, debit what comes in, credit what goes out. So nominal account, debit all expenses and losses, credit and all income and gain. Isn't it? So இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் ரிசீவர். ஸோ டெபிட் ரிசீவர் உள் வருவன்றை பற்று வைக்கணும். எதுலாம் உங்கள்கிட்ட உள்ளார வருதோ, இப்போ ரிசீவ் பண்ணுறீங்க இல்லையா, கேஷாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது பொருளாக இருக்கட்டும் இல்லைங்களா, எது இருந்தாலும் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை டெபிட் பண்ணணும், பற்று வைக்கணும். சரிங்களா, டெபிட் பண்ணுங்கள். ஸோ எதுலாம் உங்கள்கிட்ட இருந்து வெளியில் போதும், இப்போ நான் சொல்லிக்க ஆரம்பத்திலேயே நீங்கள் சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் தான் பிஸ்னஸாக நினச்சிக்கணும். உங்களை நீங்கள் பிஸ்னஸாக நினச்சா தான் சம் போட முடியும். சரிங்களா, அப்போ என்ன பண்ணுறோம், கிரெடிட் த கிவர். ஸோ உங்கள்கிட்ட என்னென்னலாம் வெளியில் போகுதோ அது எல்லாமே நீங்கள் வரவு வைக்கணும், கிரெடிட் பண்ணணும். சரியா, ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ரியல் அக்கௌண்ட். ஸோ எதுலாம் உள்ளார வருதோ அது சொல்லி டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன். ஸோ என்ன உள்ளார வருது அதை டெபிட் பண்ணு, என்ன வெளியில் போகுது அதை கிரெடிட் பண்ணணும். சரியா, ஸோ டெபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ். ஸோ என்னென்ன லாஸ் உனக்கு ஆயிருக்கு, இப்போ ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிருக்கும். என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ஆயிருக்கும், சேலரி, ரெண்ட்டு, எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ்ஸு இல்லையா, டைரக்டர் ஃபீஸு, மேனேஜர் சேலரி இல்லையா, அதுக்கடுத்து என்னதுங்க இப்போ கேரேஜ் இன்வேர்டு, கேரேஜ் அவுட்வேர்டு, இது எல்லாமே எக்ஸ்பென்சஸ், இது எல்லாமே டெபிட் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் டெபிட் பண்ணுங்க. ஸோ என்னென்ன இன்கம் வரும் உங்களுக்கு, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டு இல்லையா, ப்ராஃபிட்டு, அதுக்கடுத்து என்னது லாட்டரி சீட் வின்னிங், அதுக்கடுத்து கேம் வின்னிங் இல்லையா, இதெல்லாம் உங்களோட இன்கம். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், கிரெடிட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் அக்கௌண்டிங் மெயின் ரூல்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு சி அபவுட் இல்லுஸ்ட்ரேஷன். பார்த்துங்க, இல்லுஸ்ட்ரேஷன் கவனிங்க. என்டர் த ஃபாலோயிங் டிரான்சாக்ஷன் த ஜோர்னல் என்ட்ரிஸ்
ஆஃப் ஹரிபிரசாத் ஆஃப் ஹைதராபாத். ஸோ 2020 பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை 1 கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ்னு கொடுத்துருக்கான். கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ். ஸோ இதுக்கு என்ன என்ட்ரி வரும் பாருங்கள். கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் வித்து கேஷ், அதாவது நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்களோட கேஷ் போட்டு, சரியா? அப்போ கேஷ் வந்து இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா கேபிட்டல் ஆகிடும், சரியா? அதுக்கு என்ன கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா கேபிட்டல்ப்பா. அப்போ என்னது கேஷ் போட்டு ஆரம்பிக்கிறீங்க. அப்போ என்ன என்ட்ரி வந்துடும் அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் இல்லையா? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இல்லையா? ஏன்னா வந்து பிஸ்னஸ் உள்ள நீங்கள் அமௌண்ட் வந்து உள்ளே செலுத்துறீங்க, அமௌண்ட் வந்து கேஷ் வந்து வெளியே போகுது. எதுக்கு? பிஸ்னஸுக்கு போகுது. பிஸ்னஸ் கேபிட்டலாக வெளியில் போகுது, கேஷாக உள்ளார வருது. ஸோ உன்னோட வந்து எப்போவுமே வந்து என்னது கேஷ் உள்ளார. நீ என்ன நினைக்கலாம், சார் வந்து என்னது கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் வந்து கேஷ் கொடுத்துருக்கீங்க, கேஷ் வெளியில் தானே போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. கேஷ் எங்கே போகுது? உன்னோட பிஸ்னஸாக உள்ளே போகுது. இப்போ பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னது கேபிட்டல். ஸோ கேபிட்டல் அப்போ வந்து பிஸ்னஸாக இருக்குது, கேஷ் வந்து உனக்கு வந்து ஆல்ரெடி உள்ளாரே வந்துடுது. இப்போ உள்வரன்றை பற்று வச்சுக்கணுன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள், டெபாசிட் இன்ட்டு பேங்க் ருபீஸ் 55,000 கொடுத்துருக்காங்க. டெபாசிட் இன்ட்டு பேங்க் ருபீஸ் 55,000 இல்லையா? அப்போ டெபாசிட் இன்ட்டு பேங்க் அப்படின்னா ஸோ கேஷ் வந்து என்னது வெளியில் போகுது. கேஷ் வந்து என்ன பண்ணோம், டெபாசிட் பண்ணுறோம் பேங்க்கில், பேங்க் உள்ளார வரோம் இல்லையா? பேங்க் வந்து உள்ளவரன்றை பற்று வைக்கணும். ஸோ பேங்க் வில் ரிசீவர் என்னது கேஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டெபாசிட் பண்ணுறோம், வெளியில் போகுது கிவர் இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணுது, கேஷ் வெளியில் போகுது, பேங்க் உள்ளார வரான். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ நல்லா பாருங்கள், டெபாசிட்டர் இன்ட்டு பேங்க் ருபீஸ் 55,000. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, கேஷ் வந்து டெபாசிட் பண்ணுறீங்க பேங்க்குக்கு. ஸோ என்ன பண்ணுவோம், கேஷ் எடுத்து போய்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், பேங்க்கில் வந்து ஜெனரல் ஃபுல்லாக பண்ணி நம்ம டெபாசிட் பண்ணுவோம் இல்லையா? இப்போ கேஷ் வந்து என்னாகும், பேங்க் போயிடும். பேங்க் வந்து உனக்கு வந்து அக்கௌண்ட்டில் வந்து கேஷ் வந்துடும். இப்போ அக்கௌண்ட்டில் கேஷ் இருக்குனாவே பேங்க். ஸோ பேங்க்னு எடுத்துக்கோ. இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் இல்லையா? பேங்க் உள்ளார வருது இல்லையா? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து பாருங்கள், பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ். பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ். ஸோ பர்ச்சேஸ் என்ன பண்ண, ஒரு பொருளை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க, யாருனது பணம் கொடுத்து, பணம் வெளியில் போகுது, பர்ச்சேஸ் வந்து உள்ளார வருது. சப்போஸ் இதில் வந்து ஏதாவது பார்ட்டி கொடுத்துருந்தான், இப்போ பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃபார் ராமன் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ராமன் எடுத்துக்கணும் நம்ம, புரியுதுங்களா? ராமன் எடுத்துக்கணும். இதில் வந்து என்னது பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம், பர்ச்சேஸாக எடுத்துக்கணும், சரிங்களா? பர்ச்சேஸ் எடுத்துக்கோங்க. பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஓகேயா? ஸோ ஒவ்வொரு என்ட்ரியாக தெளிவாக சொல்கிறேன், நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கடுத்து பாட் குட்ஸ் ஆஃப் சாமிநாதன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ்னு கொடுத்துருக்கு, அது நம்ம வந்து என்னது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கடுத்து பாட் குட்ஸ் ஆஃப் சுவாமிநாதன், அதே தான். ஸோ பாட்டுங்கிறது பர்ச்சேஸோட பாஸ்ட் டென்ஸு. ஸோ பாட் குட்ஸ் ஆஃப் சுவாமிநாதன், சரியா? யார்ட்டிருந்து, சுவாமிநாதன்ட்டு நம்ம பொருள் வாங்குகிறோம் இல்லையா? பொருள் உள்ளார வருது, சுவாமிநாதன் வெளியே இருக்காப்புல. இப்போ என்னது, என்ன என்ட்ரி வரும் சொல்லுங்கள்? ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சுவாமிநாதன் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சுவாமிநாதன் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துடணும், சரிங்களா? அதாவது கேஷுக்கு பதிலாக சுவாமிநாதன். ஆல்ரெடி டோல்டர் இல்லையா? என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ்னு சொல்லியிருக்கேன். சப்போஸ் பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா கேஷுக்கு பதிலாக பேர் தான் வரும் சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி தான் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சுவாமிநாதன் அப்படிங்கிறது வந்துடணும், சரிங்களா? ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள், கேஷ் சேல்ஸ், பணம் வாங்கிக்கிட்டு பொருளை விற்கிறீங்க, பணம் உள்ளார வருது, பொருள் வெளியில் போகுது, இப்போ சேல் பண்ணுறீங்க. அப்போ என்ன என்ட்ரி வரும், கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஈஸியாக சொல்லிடலாம். பணம் உள்ளார வருது இல்லையா? பணம் உள்ளார வருதுன்னா கேஷ் உள்ளார வருது, உள்ள ஒரு என்ட்ரி பற்று வைக்கணும். பற்று வைக்கணும் அப்படின்னா கேஷை டெபிட் பண்ணுங்கள், சேல்ஸை வந்து கிரெடிட் பண்ணிடணும், அவ்வளோதான். புரியுதா? இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 16,200. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்துருங்க, கேஷ் டெபாசிட்டட் இன்ட்டு பேங்க், கேஷ் டெபாசிட்டட் இன்ட்டு பேங்க். ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தது தான் என்னது, கேஷ் டெபாசிட் இன்ட்டு பேங்க் அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். மூணாவது என்ட்ரி பார்த்துருக்கோம் பாரு, ஜூலை 3 பார்த்துருக்கோம் பாரு, டெபாசிட் இன்ட்டு பேங்க். அதே தான், கேஷ் டெபாசிட் இன்ட்டு பேங்க் அப்படின்னா சம்டைம் கேஷ் டெபாசிட் பேங்க்னு கொடுத்துருப்பான், சில டெபாசிட் பேங்க்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ரெண்டுக்கும் ஒரே மீனிங் தான். என்ன நம்ம டெபாசிட் பண்ணுவோம், கேஷ் டெபாசிட் பண்ணுவோம் இல்லையா? இப்போ கேஷ் டெபாசிட் இன்ட்டு பேங்க் அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ, 23,000 அமௌண்ட் இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கடுத்து பர்ச்சேஸர் ஃபர்னிச்சர் ஃபார் கேஷ். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இதுக்கு முன்னாடி பர்ச்சேஸ் குட்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம்.
சப்போஸ் ஏதாவது ஃபிக்ஸ்டு அசட் ஏதாவது கொடுத்துருந்தா நீ வாங்கியிருக்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா நீ ஃபிக்ஸ்டு அசட் தான் எடுத்துக்கணும், பர்ச்சேஸ் எடுத்துக்கூடாது. புரியுதா? இப்போ பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் ஃபார் கேஷ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பர்ச்சேஸை விட்டுருணும், ஃபர்னிச்சர் எடுத்துக்கணும். ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ பர்ச்சேஸர் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுற, நீங்கள் நரேஷில் வந்து இந்த பீயிங் பர்ச்சேஸரு ஃபர்னிச்சர் அப்படிங்கிற கொடுத்துக்கலாம். ஓகேயா? ஸோ இதனால் இது பர்ச்சேஸர் ஃபர்னிச்சர் என்ன வாங்குறீங்க, ஃபர்னிச்சர் வாங்குறீங்க. முன்னாடி வந்து குட்ஸுங்கிறது கொடுத்துருந்தா நம்ம வந்து அதை மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏன்னா என்ன என்ட்ரி நம்ம கொடுத்தா போதும். ஸோ இதில் வந்து என்ன ஃபிக்ஸ்டு அசட்னு கொடுத்துருக்கான், ஸோ ஃபர்னிச்சர் கொடுத்துருக்கான். ஸோ அதனால் ஃபர்னிச்சர் என்ன பண்ணுறீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட், காசு கொடுத்து ஃபர்னிச்சர் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறது அர்த்தம். சரியா? ஸோ எவ்வளோ 4000க்கு. ஸோ அதுக்கடுத்து சோல்டு குட்ஸ் டு விவேக். சோல்டு குட்ஸ் டு விவேக். விவேக்குக்கு பொருளை விற்கிறீங்க, விவேக்குக்கு பொருளை விற்கிறீங்க. சரியா? அது கேஷாக கிரெடிட்டான்னு கொடுக்கல, மேபி கிரெடிட் என்ன பேர் வந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது கிரெடிட்டாக தான் இருக்கும். சரியா? அப்போ வந்து என்னது, விவேக் உள்ளார வரான், பொருள் வெளியில் போகுது, என்ன என்ட்ரி வரும், விவேக் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். சூப்பராக அப்படி வந்துருக்கு. சரியா? விவேக் உள்ளார வரும், அதாவது விவேக்குக்கு பொருளை விற்கிறீங்க, பொருள் வெளியில் போகுது, பொருள் வெளியில் போகுதுன்னா விவேக் ஆட்டோமேட்டிக் உள்ளே வந்துடுறான் இல்லையா? விவேக் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு என்னது சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்குங்க. அலோடு ஹிம் டிஸ்கவுண்ட். ஸோ இந்த டிஸ்கவுண்ட் எப்படி போடணும் அப்படின்னா கவனிங்க, அவனுக்கு டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணுறோம். ஸோ யார் அலோவ் பண்ணுறா, நீங்கள் தான் பொருளை விற்கிறீங்க, இப்போ நீங்கள் தான் அலோவ் பண்ணுறீங்க இல்லையா, நீங்கள் தான் அலோவ் பண்ணுறீங்க. இப்போ விவேக் அக்கௌண்ட் டெட்டார், விவேக் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 12440 ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 254 சேர்த்து வந்துடணும். விவேக் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டு டிஸ்கவுண்ட் அலோடு அக்கௌண்ட், டு டிஸ்கவுண்ட் அலோடு அக்கௌண்ட். அப்போது 12,446 ப்ளஸ் 254 சேர்த்து விவேக் அக்கௌண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்துடும். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இல்லுஸ்ட்ரேஷன் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கடுத்து பெய்டு சாமினான் ஃபார் கேஷ். சாமிநாதர் நீங்கள் பொருள் வாங்கியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, சாமிநாதர் வந்து பொருள் வாங்கியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அவனுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம கேஷ் பே பண்ணுறோம். சரியா? ஸோ பெய்டு சாமிநாதர் ஃபார் கேஷ். சாமிநாதன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டிஸ்கவுண்ட் என்னது ரிசீவ்டு அக்கௌண்ட் டெட்டார், டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க, சாமிநாதன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஏன்னா பே பண்ணுறோம் இல்லையா, அமௌண்ட் வெளியில் போகுது, சாமிநாதன் எல்லாம் உள்ளே வந்துடுறாங்க. சரியா? அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து இந்தமாரி வந்துடும். சரியா? ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள், பெய்டு வேஜஸ். வேஜஸ் வந்து பே பண்ணுறீங்க, கேஷ் வெளியில் போகுது, வேஜஸ் உள்ளே வந்துடுது, வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க, எது வெளியில் போகுது எது உள்ளே வருதுன்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க. நீங்கள் பிஸ்னஸாக நினச்சா மட்டும்தான் அது முடியும். ஸோ திங்க் அபவுட் யூ ஆர் த பிஸ்னஸ் வென் யுவர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்கேன். சரியா? ஸோ பெய்டு வேஜஸ் அப்படின்னா என்னது, கூலி நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, கூலி வந்து கொடுக்குறீங்க, அது வந்து யாருனாது பணமாக கொடுக்குறீங்க, பணமாக கொடுக்கும்போது கேஷ் வெளியில் போது வேஜஸ் உள்ளார வந்துடுது. இப்போ வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். அதுக்கடுத்து பாருங்கள், சோல்டு குட்ஸ் டு ஜெகதீசன். சோல்டு குட்ஸ் டு ஜெகதீசன் ஈஸியாக பொருள் வெளியில் போது, ஜெகதீசன் உள்ளே வந்துடுறான். ஸோ ஜெகதீசன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து பெய்டு கேஷ் ஃபார் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன், எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் எங்கே வரணும், டெபிட்டில் போட்டுடணும், கண்ணை மூடி டெபிட்டில் போட்டுடலாம். சரியா? அப்போ என்னது பெய்டு கேஷ் ஃபார் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா வர்த்தக செலவுக்காக நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய செலவுகள் தான் இது. சரியா? இப்போ வந்து கேஷ் வெளியில் போகுது, ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் உள்ளே வந்துடுறான். இப்போ ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது தெளிவாக கொடுத்துருங்க. சரியா? ஸோ அதுக்கடுத்து சோல்டு குட்ஸ் டு ராஜன். சோல்டு குட்ஸ் டு ராஜன். ஸோ என்ன நன்றி நீங்களே சொல்லலாம் இல்லையா, பொருள் வெளியில் போகுது, ராஜன் உள்ளார வரான், ராஜன் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ அதுக்கடுத்து ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஜெகதீசன். ரிசீவ்டு கேஷ் ஃப்ரம் ஜெகதீசன், அது ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஜெகதீசன் அவனவே ரிசீவ்டு கேஷ் ஃப்ரம் ஜெகதீசன் தான் அர்த்தம். அப்போ வந்து அது ஆல்ரெடி நம்ம பண்ண கேஷ் வந்து உள்ளார வருது, ஜெகதீசன் வெளியே இருக்கான், கேஷ் அக்கௌண்ட் டு ஜெகதீசன் அக்கௌண்ட், அவ்வளோதான். இப்போ அது ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஜெகதீசன் அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்துருக்கான், 21,000. அப்போ என்னது கேஷ் உள்ளார வருது, ஜெகதீசன் வெளியே இருக்கான், இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டு ஜெகதீசன் அக்கௌண்ட். ஸோ அலோடு ஹிம் டிஸ்கவுண்ட் இல்லையா? அப்போ என்ன வந்துடணும் உங்களுக்கு, கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், அதுக்கடுத்து கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஜெகதீசன் அக்கௌண்ட். எஸ்இட் இட்? புரியுதா சொல்கிறது? இப்படியே போட்டுருங்க, அந்த ரெண்டு சேர்ந்து வரும். இப்போ என்னது கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார்
டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு என்னது ஜெகதீஷன் அக்கௌண்ட். அப்போ வந்து 21,000 + 525 சேர்த்து 21,525 வந்து ஜெகதீஷன் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுடணும். சரியா? ஸோ அதுக்கடுத்து பெய்டு சுவாமிநாதன் ஃபார் கேஷ் ஆன் அக்கௌண்ட். கேஷ் வந்து சுவாமிநாதன் பே பண்ணுறீங்க ஆன் அக்கௌண்ட்டில். சரியா? இப்போ கேஷ் வெளியில் போகுது, சுவாமிநாதன் உள்ளே வரான். ஸோ சுவாமிநாதன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். புரியுதா? சுவாமிநாதன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. பெய்டு சுவாமிநாதன் ஃபார் கேஷ் ஆன் அக்கௌண்ட். அக்கௌண்ட்டில் கொடுக்குறாங்க 24,000. அது என்ன என்ட்ரி வரும் அப்படின்னா கேஷ் வெளியில் போகுது, சுவாமிநாதன் உள்ளே வந்துடுறாங்க. இப்போ சுவாமிநாதன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்துடணும். சரியா? சோல்டு குட்ஸ் டு கேஷ். ஸோ பணம் வாங்கிட்டு பொருளை விற்கிற, பணம் உள்ளார வருது, பொருள் வெளியில் போகுது, சேல் வெளியில் போகிறாங்க. இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துடணும். சரியா? பெய்டு கேஷ் ஃபார் ஸ்டேஷ்னரி. ஸோ ஸ்டேஷ்னரிக்கு வாங்குறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுற, கேஷ் பே பண்ணுற, கேஷ் வெளியில் போகுது, ஸ்டேஷ்னரி உள்ளார வந்துடுது. இப்போ ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் இல்லையா? ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஏன் அப்படின்னா ஸ்டேஷ்னரி காசு கொடுத்து வாங்குற, இப்போ காசு வந்து வெளியில் போகுது, ஸ்டேஷ்னரி வந்து உள்ளார வந்துருச்சு இல்லையா? இப்போ பணம் வந்து என்னது கேஷு. இப்போ கேஷ் வெளியில் போகுது அப்படின்னா ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டெட்டார். இப்போ ஸ்டேஷ்னரி உள்ளார வருது, ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். கேஷ் வந்து வெளியில் போகுது. ஓகேயா? ஸோ அதுக்கடுத்து பெய்டு கேஷ் மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா இதர செலவுகள்லாம் அர்த்தம். இப்போ இதர செலவு என்னது, டீ குடிச்சிருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகிருக்கலாம், இல்லை டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம். ஸோ ஏதாவது சம்மோன் எல்ஸ் இல்லையா? அதுமாரி இதர செலவுகள் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இதர செலவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா செலவுகள் தான். கேஷ் வெளியில் போகுது, மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் உள்ளார வராங்க. ஸோ மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். isn't it? ஸோ பாட் குட்ஸ் ஃபார் ஸ்ரீதர் வந்து பொருள் வாங்குறாங்க. ஸோ என்ன என்ட்ரி வரும், பொருள் உள்ளார வருது, ஸ்ரீதர் வெளியே இருக்கான் இல்லையா? இப்போ என்ன என்ட்ரி வரும், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஸ்ரீதர் அக்கௌண்ட். ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான். ஸோ நான் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கடுத்து வித்ட்ராயல் கேஷ் ஃப்ரம் ப்ரைவேட் எக்ஸ்பென்சஸ். அதாவது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க, வித்ட்ராயல் கேஷ் ஃப்ரம் ப்ரைவேட் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா, அதாவது எதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, பேங்க் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். அப்படிங்கிறது வந்துடும். சரியா? ஸோ இதில் வந்து நான் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்குங்க. சரியா? இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட் என்ட்ரி. அதுக்கடுத்து பேங்க் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் இல்லையா? அதோட மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே நரேஷன் வந்து என்ன என்ட்ரியோ, அதாவது கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் அப்படிங்கிறது நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? இப்போ கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்க மாதிரி கேஷ் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அதுக்கடுத்து பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு என்னது கேஷ் அக்கௌண்ட். என்னது பீயிங் டெபாசிட் இன்டு பேங்க். அந்த என்ட்ரிஸ் அப்படியே எழுதியிருக்கேன். உனக்கு நரேஷன் தெரியல அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, அந்த என்ட்ரி என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது அப்படியே எழுதலாம் போதும். அதுக்கு முன்னாடி பீயிங் சேர்த்துங்க. ஸோ நீ வந்து எக்ஸ்பிளைனாக ஃபுல்லாக எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. நரேஷனுக்கு வேணும் அவ்வளோதானே. அந்த நரேஷன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்னது அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய சம்மை வந்து முன்னாடி பீயிங் ஆட் பண்ணி எழுதிட்டிங்கனாவே போதும். சரியா? அதுவே என்எஃப் தான். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கடுத்து என்னது பீயிங் பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் இல்லையா? அதுக்கடுத்து கவனிங்க, என்னது பீயிங் கேஷ் சேல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். கேஷ் சேல்ஸ் நம்ம போட்டு பார்த்தோம் இல்லையா? கேஷ் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 16,200 நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கடுத்து இப்போ பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் பார்த்தோம் இல்லையா? பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் கேஷ் கொடுத்து பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அது என்னது ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ 4,000 நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ என்னது சோல்டு டு விவேக் கொடுத்தோம் இல்லையா? சோல்டு டு குட்ஸ் டு விவேக் பார்த்தோம் இல்லையா? விவேக் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு எவ்வளோ 12,700 அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துட்றோம். ஸோ டிஸ்கவுண்ட் என்னது அலௌடு கொடுத்தோம் இல்லையா? அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு விவேக் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ 12,446 254 சேர்த்து விவேக்கு நம்ம கொடுத்துட்றோம். நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ அதை பார்த்துக்குங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து கவனிங்க, அதுக்கடுத்து கண்டினியூட்டி வரும். ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்துங்க, பெய்டு சுவாமிநாதன் ஃபார் கேஷு அலோடு ஹிம் டிஸ்கவுண்ட் இல்லையா? ஸோ சுவாமிநாதன் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு கேஷ் டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அக்கௌண்ட் எவ்வளோ 50 கேஷ் அக்கௌண்ட் 12,000 டிஸ்கவுண்ட் 240. ஸோ டோட்டலாக சேர்த்து 12,240 வந்து நம்ம வந்து சுவாமிநாதன் அக்கௌண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணிடுறோம். சரியா? அதுக்கடுத்து பெய்டு வேஜஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பாரு. வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட்
நான் ஆல்ரெடி டோல் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், நான் பார்த்துக்குங்க. ஏன்னா வந்து பெய்டு வேஜஸ்ங்கும் போது வேஜஸ் வந்து உள்ளார வருது, கேஷ் வெளியில் போகுது இல்லையா. ஸோ அது ஜெகதீசன் என்னது சோல்டு குட்ஸ் டு ஜெகதீசன், ஜெகதீசனுக்கு பொருளை விற்கிறீங்க, இப்போ ஜெகதீசன் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இல்லையா. ஸோ அதுக்கடுத்து ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லையா கொடுத்துக்க பாருங்க. பெய்டு கேஷ் ஃபார் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ், கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக வந்து நீங்கள் பே பண்ணுறீங்க, கேஷ் வெளியில் போகுது, ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் உள்ளே வரான். அப்போ என்ன என்ட்ரி வரும், ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓகே. அதோட சோல்டு குட்ஸ் ஃபார் என்னது ராஜன். ஸோ ராஜன் பொருளை வைக்கிறீங்க, என்னது ராஜன் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓகே. எவ்வளோ அமௌண்ட்டு 25,280 இல்லையா. ஸோ அடுத்து சார் 20 ராஜன் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ 23,200 சாரி 23,200. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிசீவ்டு கேஷ் ஃப்ரம் ஜெகதீஷன் வித் டிஸ்கவுண்ட் இல்லையா. கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், நீ ரிசீவ்டு கேஷ் என்னது அவன்கிட்ட வந்து வாங்குற, இப்போ வாங்குறேன்னா உள்ளார வருது, இப்போ என்ன நமக்கு வந்து உள்ளார வருது இல்லையா. அப்போ வந்து என்னது டிஸ்கவுண்ட் வந்து அலோவ் பண்ணுறோம், அதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டெபிட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டிஸ்கவுண்ட் ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஜெகதீஷன் அக்கௌண்ட் 21,525 டு டோட்டல் 21,525 வந்து உனக்கு வந்துடும். ஸோ அதுக்கடுத்து என்னது பெய்டு சுவாமிநாதன் ஆன் அக்கௌண்ட், ஸோ சுவாமிநாதன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருங்க. அதுக்கடுத்து என்னது சோல்டு குட்ஸ் ஃபார் விவேக், சோல்டு குட்ஸ் ஃபார் விவேக் இல்லையா. ஸோ அது வந்து என்னது கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதுக்கடுத்து பெய்டு கேஷ் ஃபார் ஸ்டேஷ்னரி, ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் சரியா, ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். அதுக்கடுத்து சொல்யூஷன் கண்டென்ட் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்கோம், மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். என்ன நம்ம மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் பே பண்ணுறோம், அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் பே பண்ணுற உடனே கேஷ் வெளியில் போகுது, மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் உள்ள வருது இல்லையா. அதுக்கடுத்து பாட் குட்ஸ் ஃபார் ஸ்ரீதர், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஸ்ரீதர் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஸ்ரீதர் அக்கௌண்ட். யார்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம், ஸ்ரீதர்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம், பொருள் உள்ளார வருது, ஸ்ரீதர் வெளியே இருக்கான் சரி. அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறோம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு என்னது கேஷ் ஸ்ரீதர் அக்கௌண்ட் போட்டுடுறோம். ஸோ அதுக்கடுத்து வித்ராயிங் வந்துட்டாவே உங்களுக்கு ட்ராயிங்ஸ் வந்துடும், ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ என்ன ட்ரா பண்ணுவீங்க, கேஷ் அக்கௌண்ட் தான் ட்ரா பண்ணுவீங்க ஓகேவா. இப்போ ட்ராயிங்ஸ்னு வந்துட்டாவே ட்ரா ஃபார் கேஷ்னு வந்துட்டாவே, இல்லை ட்ராயிங்ஸ் அப்புறம் ருபீஸ் வந்து 50,000 கொடுத்தாவே ட்ராயிங் ஆக்ஷன் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்துடும் சரியா. ஸோ இது வரைக்கும் நடந்து பிடிச்சின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ வெரி மச்.